एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे मिलके आपको लगता है कि समय ठहर जाए, मैं इससे कुछ देर और बातें करूं। एक ऐसा दोस्त जो ये सोचे कि मैं अपने दोस्त के लिए कब क्या किस तरह से कर सकूं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो आपसे कुछ चाहता नहीं है लेकिन इतना कुछ देना चाहता है कि आपको लगे कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। एक ऐसा पिता जो अपने बच्चों में इस तरह से आत्मविश्वास भरता है कि हर पिता को लगे कि बच्चा इस तरह के विश्वास से भरा होना चाहिए। एक ऐसा पति जो पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से अपने परिवार की देखभाल करता है। आनंद पंडित एक ऐसा पुत्र जिसकी कंपनी का नाम किसी देवी देवता के नाम पे नहीं है, अपने पिता के नाम पे, क्योंकि अपने पिता से बढ़कर उन्हें लगता है उनके जीवन में कोई भी नहीं जो उन्हें इससे ज्यादा प्रेरणा दे सके। आनंद पंडित एक ऐसा व्यक्तित्व है जिससे मिलकर आप प्रसन्नता ही अनुभव करते हैं। गुस्से का कोई निशान, क्रोध का कोई निशान वो व्यक्ति आपके आसपास होने ही नहीं देता। जब वो है मतलब हंसी है, जब वो है मतलब मुस्कुराहट है, जब वो है मतलब ज्ञान है, जब वो है मतलब जानकारी है, जब वो है मतलब काम करने का जुनून है। अद्वितीय जुनून उस व्यक्ति का काम करने के लिए। और शायद आपको लग रहा होगा कि मैं इतने अधिकार के साथ ये कैसे बोल रहा हूं। आप मुझे एक अभिनेता के तौर पे, कवि के तौर पे जानते हैं, लेकिन मैं स्वयं को आनंद पंडित के मित्र के रूप में नहीं, मैं परिवार के एक हिस्से के रूप में जानता हूं। उनका और मेरा परिवार, हमारे एक दूसरे के परिवार का विस्तार है। बहुत नजदीक से जब मैं उन्हें देखता हूं तो सोचता हूं कि मैं जब जब मिलता हूं इस आदमी से कुछ सीख के जाता हूं। हर बार वो मुझे बेहतर इंसान बनाता है। इसलिए बनाता है कि उनके भीतर काम करने का एक अलग जुनून है। उनके भीतर इस समाज से जो लिया है उससे दुगना देने की इच्छा है। उनके भीतर इस समाज को एक बेहतर, इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने का भाव है। उनके भीतर एक अद्वितीय मेधा है, एक ऐसी त्वरित बुद्धि, एक ऐसा हास्य बोध जो मैं हास्य कलाकार और हास्य कवि माना जाता हूं, लेकिन मुझे लगता है काश ऐसा हास्य बोध मुझ में होता। बड़ा मुश्किल है आनंद पंडित होना, बड़ा मुश्किल है ऐसा इंसान होना, लेकिन बहुत आसान है ऐसा इंसान का साथ होना। मैं अहमदाबाद को बधाई देना चाहता हूं, आपके शहर को बधाई देना चाहता हूं कि आपका शहर का बेटा जो निकलता है और एक छोटी सी खुशबू जो सारी दुनियाओं में फैल जाती है, एक हवा के रुख को मोड़ने की ताकत रखने वाला व्यक्तित्व जो सिर्फ स्वयं के लिए नहीं सबके लिए काम करता है। मैं और क्या कहूँ। ज़हीर कुरैशी एक शेर कहते हैं कि ज़िंदगी की पाठशाला ने सिखाया है बहुत, और जो सिखाया है हमारे काम आया है बहुत। वो व्यक्ति ज़िंदगी की पाठशाला से सीखता है और यहाँ सीखी गई वर्णमाला के अक्षरों से वो भविष्य की इबारत लिखता है। लोग कहते हैं कि इंसान हीरा है जब किसी की तारीफ करनी होती है। मैं यही कहता हूं कि हाँ, जब इंसान अच्छा होता है तो इंसान हीरा होता है, लेकिन अगर हीरा इंसान होता तो उसका नाम आनंद पंडित होता। आइए आप और हम मिलकर स्वागत करें आनंद पंडित का। फ्रेंड्स, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अहमदाबाद का एक हीरा जो बंबई में बसा है, जिसने उसे अपनी कर्म भूमि बनाई, लेकिन भूला नहीं अपनी जन्मभूमि को, भूला नहीं सीएन विद्या विहार, एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज को। शायद इसी अटीरा पे आनंद भाई आप कई बार आए होंगे, तब आपने भी ये सोचा नहीं होगा कि आपको एक दिन यहाँ आके रूपा और आनंद पंडित एएमए सेंटर के रूप में बसना है। फ्रेंड्स, what is it? By the way, just to tell you, we are so happy and proud that this is on YouTube Live. I'm getting so many messages, Anand bhai. Thank you so much for making it possible. What inspired Anand Pandit to come here, to be with us? And Anand bhai, from the bottom of your heart, what do you wish to do? You have to be our friend, philosopher and guide. Take us ahead. एक शायर ने बहुत सुंदर कहा है, हमें सहल हो गई मंजिलें, हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चिराग राह में जल गए। आपका हाथ एएमए के हाथ में आया है, बहुत सारे चिराग जलेंगे। कैसे जलेंगे उसकी कुछ बात करने के लिए प्लीज मे आई इनवाइट यू आनंद पंडित। અમદાવાદનો દીકરો છું એટલે ગુજરાતીમાં વાત કરીશ. મંચ પર ઉપસ્થિત તમામ મહાનુભાવો,
અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનના તમામ હોદ્દેદારો, ટ્રસ્ટીઓ, શ્રી મુકેશ અંકલ, મારા માતુ શ્રી ઉર્મિલાબેન પંડિત, મુંબઈથી પધારેલા મારા કુટુંબીજનો, મારા વેવાણ અહીંયા આવ્યા છે સ્પેશિયલી આ ફંક્શન માટે, મમ્મી, અને ઘણા ચહેરાની ઉપર ઝૂરીઓ પડેલી દેખાય છે, પણ ઘણા બધા સ્કૂલના અને કોલેજના ચહેરાઓ દેખાય છે. એ બધા જ મિત્રો અને એએમએના તમામ મેમ્બર્સ અને આપણા સૌના એવરગ્રીન સુપરસ્ટાર શ્રી જીતુજી, વતનની ધૂળથી માથું ભરેલું વાદિલ, પછી એ ઉમ્રભર મળે ન મળે, ભરેલો શ્વાસમાં એની સુગંધનો દરિયો, પછી એ માટીની મહેક મળે ન મળે. આ એ જ જમીન છે કે જેણે મને ચાલતા શીખવ્યું, દોડતા શીખવ્યું, પડીને ફરીથી ઊભો થતા શીખવ્યું. આ એ જ જમીન છે કે જેને મને સપના જોતા શીખવ્યું, સપનાઓને પૂર્ણ કરતા શીખવ્યું. કહે છે કે દરેક શહેરને એક આગવી ઉર્જા હોય છે. જબ કુત્તે पे सस्सा आया तब अहमद शाह ने शहर बसाया. આ જ અમદાવાદની ખળખળતી ઉર્જા લઈને મુંબઈ ગયો હતો. નાનપણથી બાઉન્ડ્રીલેસ જીવન જીવતા મને મારા સ્વર્ગસ્થ પિતા કમલનયન પંડિતે શીખ્યું, અને સપના જોવાની હિંમત મને મારા મમ્મી ઉર્મિલાબેન પંડિત પાસેથી મળી. તો તે સપનાઓ સાકાર કરવાની તાકાત મારે મારી પત્ની રૂપાએ આપી. 24 વર્ષની ઉંમરે મુંબઈ જેવા શહેરમાં ખિસ્સામાં રૂપિયા કરતાં જુસ્સો અને જોશ ભરીને ગયો હતો. મારી પત્ની રૂપાએ હંમેશા મારા સપનાઓને પોતાના સપના બનાવ્યા. આજે આ મંચ પરથી એનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ક્યારે પણ પાછું વાળીને નહીં જોવાના જુસ્સા સાથે મુંબઈની સ્વપ્ન નગરીની દુનિયામાં પ્રવેશ કર્યો. માયાની જાળમાંથી આબાદ સરકીને એ જ માયાનો ઉપયોગ કરી માયાનગરીમાં પગ ખોડ્યા. અહીં પ્રવેશ થતાની સાથે જ જેમની ફિલ્મો નાનપણથી જોઈ હતી, જેમના સ્ટારડમના કિસ્સાઓ સાંભળતા એવા સુપરસ્ટાર જીતુજીનો પરિચય થયો. જે કોઈ યોગાયોગ નહીં પણ કોઈ જન્મના ઋણાનું બંધ જ હશે કે આટલા વર્ષોથી જીતુજી સાથેના સંબંધો ડગલે ને પગલે મજબૂત થતા ગયા. જીતુજીનું મન વિશાળ સાગર સમાન છે. ઈશ્વર ખૂબ થોડા લોકોને આવ્યા મનની મોકળાશ આપે છે. લખનારાએ મારા ભાગ્યમાં ઘણા બધા સુપરસ્ટાર્સનો સંગાત લખેલ છે, અને એ સાથ પણ ઉપરનો નહીં પણ હૃદયના તારથી જોડવાનો છે. ક્યારેક ફિલ્મના પડદે અચરજથી જોતો એવા જીતુજીના હસ્તે આજે રૂપા અને આનંદ પંડિત એએમએસ સેન્ટર ફોર ફિલ્મ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટનું ઉદ્ઘાટન થવું એક સપનું સાકાર થયા બરાબર છે. આ વિચાર ઘણા વખતથી મારા મનમાં હતો. મુંબઈની સૌથી મોટી શૈક્ષણિક ટ્રસ્ટ શ્રી વિલેપાર્લે કેળવણી ટ્રસ્ટનો હું ટ્રસ્ટી છું. કરીબ 45 જુદી જુદી કોલેજો અને સ્કૂલો અમે ચલાવીએ છીએ. લગભગ 80,000 બચ્ચાઓને અમે તાલીમ આપીએ છીએ. એમાંની એક કોલેજ જે બહુ પ્રેસ્ટિજિયસ છે, જ્યાં મોટાભાગના સ્ટાર્સ ભણવા આવે છે, એ મીઠીબાઈ કોલેજ. ઘણા બધાએ નામ સાંભળ્યું હશે એનું. મીઠીબાઈ કોલેજમાં 4 વર્ષનો માસ મીડિયાનો અંડર ગ્રેજ્યુએટ કોર્સ છે. અમારી જોડે ખાલી 60 સીટ છે. 60 સીટમાં અમને 10,000 એપ્લિકેશન આવે છે. આ વસ્તુ કંઈક કહી જાય છે. આ વસ્તુ એ કહે છે કે મીડિયા અને ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી
કૂદકે ને ભૂસકે વધી રહી છે. અને સ્પેશિયલી મેં હમણાં પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બી કહ્યું કે જૂની કરન્સી હતી એ પેટ્રોલિયમ અને આજની નવી કરન્સી છે એ ડેટા અને ડિજિટલ. બિકોઝ ઓફ ડેટા અને ડિજિટલ આ મીડિયા ઇન્ડસ્ટ્રી ખૂબ આગળ વધી રહી છે. એક અંદાજ પ્રમાણે 2021માં ઇન્ડિયન મીડિયા એન્ડ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી કરીબ $22 બિલિયન સુધી પહોંચી જશે. અને આ ઇન્ડસ્ટ્રીને સપોર્ટ કરવા માટે જે રો મટીરિયલ જોઈએ એ રો મટીરિયલ ખાલી હ્યુમન રિસોર્સિસ છે. આ ક્રિએટિવ ફિલ્ડ છે. એ ખાલી આંગળીના વેડે ગણી શકાય એટલી જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઇન્ડિયામાં છે. એક્ટિંગની ઘણી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, પણ આની ટેકનોલોજી માટેની ઇન્સ્ટિટ્યૂટો બહુ જ ઓછી છે. યુએસમાં કરીબ 700 અને યુકેમાં કરીબ 350 ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને કોર્સીસ અવેલેબલ છે. એટલે આજે સૌથી પહેલાં તો હું એએમએનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે એમણે આ વિચાર કર્યો. અને સ્પેશિયલી જ્યારે બોલિવૂડ ઇઝ સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ આફ્ટર હોલિવૂડ, અને મને તો લાગે છે કે જે રીતે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મને આપણે એક્સેપ્ટ કરી રહ્યા છીએ અને યંગ ઇન્ડિયાના કારણે જે ડિજિટલનો વ્યાપ વધવાનો છે, દરેક ફિલ્મો તમે કે દરેક પ્રોગ્રામ તમે મોબાઈલ પર જોઈ શકશો. એને કારણે ઇન્ડિયા કદાચ હોલિવૂડને બી પછાડી દે તો નવાઈ નથી. આજે એએમએસ સાથે આ નાનકડી શરૂઆત થઈ છે. હું ઈચ્છું છું કે આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ખૂબ ફલે ફાળે અને અહીંયા ડિગ્રી કોર્સ, માસ્ટર્સના કોર્સ અને ઇવન ડૉક્ટરેટના કોર્સ બી થાય. અને અહીંયાથી ભણેલા કેટલાક છોકરાઓ જે દિવસે મુંબઈના કોઈ શૂટિંગના ફ્લોર પર મને મળી જશે ત્યારે હું મારી જાતને ધન્ય માનીશ. આઈ એમ શ્યોર કે આ ટ્રેન થયેલા અહીંના ટેકનિશિયન્સ છોકરાઓ ને મુંબઈ આવવાની કોઈ ગરજ નહીં પડે, કારણ કે મુંબઈની ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી અહીંયા સોર્સ કરવા આવશે. અને અમદાવાદીઓ એટલે ફાફડા, જલેબી અને ઢોકળા, પણ કાલ ઉઠીને ચોક્કસ જ અમદાવાદ એટલે મીડિયાનું મોટામાં મોટું સેન્ટર થશે એવી પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે મને. જન્મભૂમિ અમદાવાદ અને કર્મભૂમિ મુંબઈ બંનેના ઋણ ઉતારવા જન્મોના કર્મો લાગે, પણ મને અહીં બંનેના સમન્વય સમાન ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સ્થાપના કરી એ ઋણ ઉતારવાનો એક અવસર મળ્યો છે. ફરી એકવાર મુકેશ અંકલ અને સમગ્ર અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન ટીમનો આભારી છું કે આ ફિલ્મ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ સેન્ટરને અમારું નામ પ્રદાન કરીને અમને ધન્ય કર્યા છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. આનંદભાઈ, સાચે જ તમે બધાને હૃદયસ્પર્શી વાત કરી. ડીપલી ટચ્ડ. અને મિત્રો, તમને ખ્યાલ ન હોય, હું જીતુજીને પૂછતો હતો, જીતુજી કે હું બોલું ભલે ઓછું પણ સમજું ગુજરાતી બધું, બરાબર ને જીતુજી? થોડુંક આ એટલા માટે કહું છું કે જ્યારે વારો આવે ત્યારે થોડુંક ફાફડા જલેબી ઢોકળા થવા દેજો સાહેબ ગુજરાતીમાં.